बोलो भगवान बाबा श्री चंद महाराज जी दी जय। अज असीं तुहानूं बाबा श्री चंद जी नाल संबंधित एक होर साखी दस्सण जा रहे हां। इस साखी विच असीं तुहानूं दस्सांगे कि जो मनुख नूं सुपने आउंदे हन उन्हां बारे बाबा श्री चंद जी ने संगतां नूं की दस्सिया। बाबा श्री चंद जी अपनी समाधि विच बैठे हुए सन। तद एक भगत ने बाबा श्री चंद जी नूं बेनती कीती कि महाराज किरपा करके सानू दसो कि जो सुपने सानू आउंदे हन कि वो सच हुंदे हन जां झूठे हुंदे हन। बाबा श्री चंद जी मुस्कुराए अते संगतां नूं कहण लगे कि हे भगतो तुसीं बहुत सुंदर प्रश्न कीता है। असीं तुहानूं इस प्रश्न दा उत्तर जरूर देवांगे। बाबा श्री चंद जी बोले कि सुपने कदे सच नहीं हुंदे, किंतु जो कोई सुपने विच देखिया होया जागृत भाव असल विच सामने आवे तां लोग कहण लग जांदे हन कि मेरा सुपना सच हो गया। सच्चा तां तद होवेगा जिस पुरुष नूं तुसीं सपने विच देखिया सी ते उस पुरुष नाल गलबात भी कीती है तां जागृत विच जदों ओह पुरुष मिलदा है तां तुहानूं कहे कि असीं पहलां भी तुहानूं सुपने विच मिले सां तां तुसां साडे नाल गलबात कीती सी, पर ओह तां कहंदा है कि मैनूं तुसीं नहीं मिले अते ना ही कोई गलबात कीती है। तां उस सुपने वाला पुरुष कोई होर ही सी, यह नहीं सी जो जागृत विच सामने मिलिया है। तां सुपना सच किवें हो सकदा है, क्योंकि जे सुपने विच मिलिया पुरुष सच्चा हुंदा तां ओह जदों तुहानूं मिलदा तां ओह कहंदा कि असीं पहलां भी तुहानूं मिले सां, पर ओह तां इस बारे कुछ भी नहीं जानदा। बाकी मन बुद्धि शरीर तो बाहर जाके सुपने विच पदार्थ नूं नहीं देखदे, किंतु सुपने दे पदार्थ शरीर दे अंदर ही हुंदे हन। यह साडे कंठ गले विच हुंदे हन। मन बुद्धि दा बाहर जाना बन ही नहीं सकदा, क्योंकि मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर विच संबंधित भाव सूक्ष्म शरीर विच ही विराजमान रहंदे हन। जेकर सूक्ष्म शरीर ही बाहर जावे हो नहीं सकदा। मन बुद्धि दे बनाए हुए विचार ही सुपने हुंदे हन। मन बुद्धि जो सोचदी है उसनूं सुपने विच प्रतीत होया देखती है। शरीर तो बाहर आत्मा नहीं रह सकती, तां साडी आत्मा ने बाहर जाके सुपना किवें देख लिया। जेकर साडे शरीर नूं कोई तकलीफ हुंदी है तां साडी बुद्धि उस तकलीफ वल ध्यान कर लैंदी है, पर उस सुपने दा कुछ नहीं बनदा। बाबा श्री चंद जी बोले कि सुपने सच नहीं हो सकदे। बाबा श्री चंद जी बोले कि एक आदमी सुपना देखदा है कि रात नूं धुप चढ़ी हुई है, ओह एक घाट दे उत्ते कपड़े सुका रहा है, पर यह किवें हो सकदा है? सूरज तां किसे होर देश विच चढ़िया होया है, रात नूं धुप किवें चढ़ सकदी है? इसलिए उसका सुपना सच किवें हो सकदा है? बाबा श्री चंद जी एक होर उदाहरण देंदे होए बोले कि एक आदमी नूं सुपना आया कि ओह रात नूं बाहर गया अते उसने नदी विच इशनान कीता। उसदे कपड़े भिजे हुए सन। उसने कपड़े उतारे, पर जो असलियत विच उसदा शरीर सुता होया सी उसदे कपड़े तां सुके हुए सन। इसलिए
ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਨ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ, ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੌੜਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਅੱਖਾਂ, ਸਿਰ, ਸਾਂਸ ਆਦਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤੀ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਥਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਅੜਚਣ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਧੜ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਹੜ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਹੜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਗਰਿਤ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ।
भुल चुक गुनाह माफ करियो। बाबा श्री चंद जी दी जय। बोलो भगवान बाबा श्री चंद महाराज जी दी जय।